Hello dear, welcome to English Needs channel. I am making this video keeping in mind of the changes that have taken place in the second PUC examination 2025. Some questions on grammar are related to first PUC syllabus. Though you have studied these things in 10th standard as well as first PUC, you need to have some revision on these things. Even if you have forgotten many things, this video will remind you all those things. Most of the examples used here are taken from your workbook. So there is every chance that these examples might appear in the examination. This is part 1 of this series and it contains articles, prepositions and jumbled segments. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. There are 3 articles a, an and the. They are used before common nouns. If a word begins with a consonant sound, not letter, then a is used. For example, see here the first letter of each word is consonant and the sound of the first syllable is also consonant, Vyanjana. But see here very carefully that the first letter is a vowel, Swara, but the sound is consonant. This is not pronounced as own, it is pronounced as one, wa. And this is not pronounced as union, it is pronounced as union, you. And this is not pronounced as euro, it is euro. So these are consonant sounds. Therefore we use a before them. An is used before a word that begins with a vowel sound. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಉಚ್ಚಾರ ಸ್ವರವಾಗಿದ್ದರೆ ಆನ್ ಬಳಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ an orange, an elephant, an owl, an umbrella. Here the first letter is a vowel and sound also is vowel. But watch these words carefully. The first letter is a consonant, but the syllable sound is vowel sound. It is not hour, it is hour. And this is not honor, it is honor. And this is not hair, it is air. So, as these are vowel sounds, we use an before these words. Now, the or the is called definite article. The use of this article is very complicated. It is used in many different situations. The video will become very lengthy and cumbersome, so I will give you only important occasions where we use the. When we refer to a specific or a particular person or a thing, we use the before it. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ದ ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೋರ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವವನಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಕೇಳುವವನಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಂತ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಎ ಡೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, the is used before a position of authority. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅದರ ಮುಂದೆ the ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The headmaster, the home minister, the prime minister, the DC, the chief justice, ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮುಂದೆ the ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಗೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೈನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಎ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ಸ್. Tallest,
greatest, best, worst, most. Like this, there are many superlative words. ಇವುಗಳ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದ ಹಚ್ಚಬೇಕು. The tallest peak, the greatest emperor, the best choice, not a best choice, the worst condition, the most beautiful woman. If you want to know more about the use of the, I will give you the link at the end of the video. That video will give you the 100% knowledge about articles. Now let us take up some examples which could be given in the examination. Anu is looking for dash job. Here we are talking of any job and the word begins with a consonant sound ja. Therefore we have to use a here. I have lost dash job. An cannot be used here. ನಾನು ಜಾಬನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನಿಲ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಪ್ಟಿಷಿಯನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅಂತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಸ್ವರ ಬಂದಾಗ ಆನ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. This book of science fiction is of dash alien. Here we are talking of some alien, not a particular alien, and the sound is a. A ಅನ್ನುವುದು ಸ್ವರ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಈಸ್ ನಾಟಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಏಲಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏಲಿಯನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ನಾಟಿ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ದ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. The people were dissatisfied with the leader's performance. Here they are talking of their leader, that is particular one. Therefore the is used. People decided to boycott the elections. The production of steel has gone up by 10%. At the interview, dash candidate was asked some interesting questions. Here we are talking of some candidate, not a particular one. And kya sound is consonant. Therefore a should be used. Radha patted down dash last leaf of the earth. Words like first, second, third, last normally have the here. Have you ever visited the Andaman Islands? Here Andaman Islands is the name of a group of islands. So whenever you mention any group of islands, then use the before it. My friend is an MP. Though the alphabet M is a consonant, the beginning of the pronunciation is A. MP, MP. Other letters of this kind are F, L, N, R, S, X. Watch these carefully and remember them. These are very important for competitive examinations. Don't forget them. Now let us take up jumbled segments. A complete sentence is cut into segments. The order of these segments is changed or shuffled. By this act, the sentence loses its meaning. Now your task is to rearrange the segments in order to make it a meaningful sentence. Here are some examples. First, look at the end of the sentence, whether it is a statement or it is an interrogative sentence. This first step is very important. There may be a question mark. First, look for the subject. Normally, it is a noun or a pronoun. Here, language and country, these two are the nouns. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮೊದಲು ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವರ್ಬ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಬ್, ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಭಾಷೆ ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ದೇಶ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೋ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ದೇಶ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇದರ ಜೊತೆಗಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷಣ, ನಾಮವಿಶೇಷಣ ಅದೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಎವರಿ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ವಿಶೇಷಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ಎವ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಎವ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ. ಏನನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಭಾಷೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಬ್ನ ಮೊದಲ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಮತ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇವೆರಡು ಸೇರಿ ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಇವು ಮೂರು ಇದ್ದಾವೆ. ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಏಕವಚನ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ, ನಾವು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಯಿತು. ವರ್ಬ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗುರ್ತಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ, ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಇನ್ ಟು. ಈಗ ಉಳಿದದ್ದು ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ನು ಮಧ್ಯ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವೆರಡನ್ನು ಬರೆದ್ರಾಯ್ತು. ಈಗ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭೂಖಂಡಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ದೇಶಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆರ್ ಮದರ್ ಅರ್ತ್, ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ, ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಟು ಅಂತಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಟು ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಟು ಅನ್ನ ಮೊದಲು ಹಾಕೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಅರ್ತ್. ಈಗ ವಾಕ್ಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕ್ರಿಯಾಪದ ನೋಡೋಣ. ಶುಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಇದರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳು ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶುಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಶುಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಗಿಡ ನೆಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದರೆ ಗಿಡ ನೆಡುವವರು ಯಾರು? ಅವರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಏನನ್ನು ನೆಡಬೇಕು? ಅ ಟ್ರೀ. ಯಾವಾಗ ನೆಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬದ ದಿನ, ಆನ್ ಹಿಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಮೊದಲು ವರ್ಬ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಟು ಕೀಪ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಸ್ಟ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲೇಬೇಕು? ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ. ಈಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ವರ್ಬ್ ಆಯಿತು. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನನ್ನು, ಯಾರನ್ನು, ಯಾರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಎನ್ಕರೇಜ್, ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲೇಬೇಕು. ಏನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು? ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆಸುವುದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ಟು ಕೀಪ್ ದ ಅರ್ತ್ ಗ್ರೀನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇವೆರಡು ನೌನ್ಸ್. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಬರಬೇಕು. ಹ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅ ಲಾಟ್ ಟು ಡೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ವಿತ್ ನ ಇಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅನ್ನುವ ನೌನನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕೋಣ. ಯೂಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಇವೆರಡು ಸೇರಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು
ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಬಳಕೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರಬೇಕು. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ಇದರ ಅರ್ಥ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಆಸ್ ಅ. ಎದರಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತವೆ ಅಂದಾಗ ಪವರ್ಫುಲ್ ವೆಪನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟು ಹೈಲೈಟ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಈಗ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ವರ್ಬ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ. ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ವಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ. ಏನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು? ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ರೂಲ್ಸಾ? ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್. ಕೊನೆಯದು ಉಳಿದಿದ್ದು ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ವರ್ಬ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒನ್ ಬರಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೌನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರನೌನ್ ಬರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತಿದೆ. ಇದು ಏನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ನಾವು ಒನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಬರಬೇಕು, ಶುಡ್ ಬಿ. ಎಂಡನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಟು ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. I hope these examples have given you enough idea about jumbled segments. Now let us go on to our next task, that is using prepositions. Here I will give you only examples. If you want to learn prepositions very well, there are some videos in this channel. Touch on playlists and select English Basics. This book of science is about an alien who is naughty. I suggested the book to a friend. The teacher gave us an assignment on an interesting topic. The people were dissatisfied with the leader's performance. People decided to boycott the elections as a mark of protest. The production of steel has gone up by 10%. The production of steel has gone up by 10% for the last 1 year. At the interview, a candidate was asked some interesting questions. A few more questions were asked on the same line. Little Radha was at the garden filling a hole. Radha's neighbor peered through the fence. Radha's neighbor was interested in what the youngster was doing. Radha replied without looking up. The neighbor said, "That's an awfully big hole for a goldfish." Radha patted down the last heap of earth. Little Radha replied, "That's because my goldfish is inside the stomach of your cat." To watch the second part and other videos, just touch on this.